Good morning, dear students. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is Human Anatomy and Physiology for first year D Pharmacy. So, in previous lecture, we will discuss about the cells parts. But today I am going to discuss with you the next chapter, that is the name called as the tissues. The tissues, what is the meaning of tissue? The tissue means it's a group of cells similar in origin and functioning unit to form tissue. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टिश्यू? टिश्यू म्हणजे काय तर सेलचा एक बंच किंवा एक ग्रुप ऑफ सेल ज्यामध्ये की त्यांची ओरिजिन आणि त्यांचं फंक्शन हे सेम पाहिजे. ज्यावेळेस एकत्र येतील ह्या सेल त्यांना म्हटलं जातं टिश्यू. अँड धीज ग्रुप ऑफ सेल्स फंक्शनिंग टुगेदर टू कॅरी आउट स्पेशलाइज्ड ॲक्टिव्हिटीज. सो दिस इज कॉल्ड ॲज दी टिश्यू. टिश्यू म्हणजे काय तर एक प्रकारचा सेलचा काय ग्रुप्स आहेत, पण अशा सेल्स की ज्यांचं सिमिलर ओरिजिन आणि फंक्शन हे सिमिलर पाहिजे. ओरिजिन आणि त्यांचं जे काही फंक्शन आहे हे सिमिलर पाहिजे, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी टिश्यू. देर आर द मेनली 4 टाईप्स ऑफ धीज टिश्यू. जी काय बॉडी आहे पूर्णपणे ही पहिल्यांदा सेल्सपासून बनलेली आहे. प्रत्येक सेल जर एकत्र आल्या तर त्यापासून टिश्यू तयार होतो. टिश्यू एकत्र जर आल्या की त्यापासून एक ऑर्गन तयार होतो, आणि ऑर्गन जर एकत्र आले तर त्यापासून सिस्टीम तयार होते, आणि सिस्टीम जर एकत्र आले तर बॉडी तयार होते. मग ह्या टिश्यू ज्यावेळेस एकत्र येतील त्यानंतरच ऑर्गन्स तयार होईल. पण टिश्यू एकत्र येण्यासाठी सेल्स गरजेचं आहे. सेल्स एकत्र येण्यासाठी सेल ऑर्गन्स म्हणजेच कार्बन, ॲटम, हायड्रोजन हे मॉलिक्युल्स गरजेचे आहे. ज्यावेळेस ती कंबायनेशन ऑफ दॅट ग्रुप्स हॅविंग टू दॅट क्रिएट द सेल, अँड सेल हॅविंग टू जॉइनिंग अ ग्रुप ऑफ द सेल टू क्रिएट द टिश्यू. So there are the mainly 4 types of tissue. This is the epithelial tissues. These are the like shows. These are the epithelial tissues. These are the connective tissues. These are the nervous tissues, and these are the muscle tissue. So one by one discuss here what is introduction about the tissue. Tissue, it's a group of cells similar in origin and functioning unit to form tissue. These group of cells functioning together to carry out specialized activities, and according to the structures and functions the body tissue can be grouped. There are the mainly 4 group of that types of body tissue, like that epithelial tissue असेल, nervous tissue, connective tissue and muscle tissue. These 4 types of the body tissue, like that first epithelial tissue, nervous tissue, connective tissue and muscle tissue. आता इपिथेलियल टिश्यू कुठे प्रेझेंट असतील? धीज इपिथेलियल टिश्यू आर द प्रेझेंट इन द एक्सटर्नल लेअर ऑफ द बॉडी. सो कॉल दॅट टिश्यू कॉल ॲज द इपिथेलियल टिश्यू. नर्वस टिश्यू आर द प्रेझेंट इन द नर्वस सिस्टीम. देन connective tissue are present in the all over the body parts. It is found almost in every part of the body, like that nerves, blood vessels are observed within it. Then muscle tissue means it's present in the muscle. This is the types of body tissue. First is epithelial tissue, second is nervous tissue, then connective tissue and muscle tissue. And all that classification one by one discuss. What is the meaning of epithelial tissue? That's having a classify of this epithelial tissue. So one by one discuss this lecture. Then next slide, epithelial tissue. Epithelial tissue covers the body externally, lines various cavities and ducts and forms a gland. ही जी काय epithelium tissue आहेत, it's having this tissue covers the body externally. एक्सटर्नली काय बॉडीला कव्हर केलेलं आहे. लाईन्स व्हेरियस कॅव्हिटीज, डक्ट्स असतील किंवा ग्लँड्स असतील यांना कव्हर करण्याचं काम ह्या इपिथेलियल टिश्यूचं आहे. देन क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू. क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू. आता पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत इपिथेलियम क्लास पूर्णपणे. तर इपिथेलियम क्लासमध्ये किती प्रकारचे क्लासिफिकेशन आहेत ते बघू. तर क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू. दिस एपिथेलियम टिश्यू इज classify or types in 2 types, mainly covering epithelium and second is glandular epithelium.
These are the two types of epithelial tissue, like that covering epithelium and second is glandular epithelium. This covering epithelium also is divided into two portions, like that simple covering epithelium and then compound covering epithelium. This simple covering epithelium also divided into four types, like that squamous simple covering epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium and ciliated epithelium. And this compound covering epithelium also is divided into three parts, three types: stratified compound epithelium, transitional compound epithelium and pseudo stratified compound epithelium. And this glandular epithelium is only divided into two portions, like that exocrine epithelium and endocrine epithelium. This is the classification of epithelium tissue. It's important part for the final exam. So this classification is important for the final exam. This epithelial tissue is divided by the two types, covering epithelium and glandular epithelium. Covering also there are two types, simple and compound, and simple is divided into four and then compound is also divided into three parts of the tissue. And these total classification are the one by one discussed here this lecture. So what is the function of epithelium tissue? What is the function of epithelium tissue? The functions of epithelium tissue, the first, that is protect the underlying tissue from friction and injury. प्रोटेक्शन दी अंडरलाईंग टिश्यू आणि टिश्यूच्या अंडरमध्ये जे काही ऑर्गन्स आहेत, जे काही पार्ट्स आहेत, त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचे, कशापासून प्रोटेक्ट करायचे, फ्रॉम द फ्रिक्शन किंवा इंजुरीपासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी ह्या इपिथिलियम टिश्यूचा यूज केला जातो. अजून काय असेल इपिथिलियम टिश्यूचा यूज? that having secretions of certain chemical substances which are utilized by the body or remove the outside. Epithelium, these tissue are covers the externally side of the body that having the certain chemical substances which are utilized by the body or remove the outside. Like that sweat gland also present in the externally epithelium tissue, so that having remove the outside by the sweat. Or various chemicals are the secretion. This is the functions of epithelium tissue. Then one by one discuss this epithelium tissue. The first, that is simple epithelium. This simple epithelium tissue is having a made up of single layer of cell. आता हे जे काय सिंपल इपिथिलियम आहे, काय सिंगल लेअरचा एक सेलचा एक सिंगल लेअर आहे, त्यापासून हे सिंपल इपिथिलियम तयार होते. आणि त्यामध्ये जे चार टाइप्स आहेत, इट इज सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, मेनली स्क्वायमस इपिथिलियम, देन क्युबाइडल इपिथिलियम, कॉलमनर इपिथिलियम आणि सिलिएटेड इपिथिलियम. तर आता हे चार टाइप्स आपण वन बाय वन डिस्कस करूया. स्क्वायमस इपिथिलियम म्हणजे काय? तर हा जो काय स्क्वायमस इपिथिलियम टिश्यूचा पार्ट आहे. दिस स्क्वायमस इपिथिलियम म्हणजे दिस इज द मेडअप ऑफ सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट सेल दॅट्स हॅविंग अ सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट सेल. हे सगळं काय फ्लॅट लेअरच्या सेल्स आहेत सिंगल लेअरमध्ये, टू फॉर्म अ प्लेन सरफेस दॅट इज अ स्मूथ मेम्ब्रेन. त्यापासून काय होतं, आपल्याला एक स्मूथ मेम्ब्रेन क्रिएट होते. बिकॉज दिस इज द व्हेरी थिन अँड दॅट हॅविंग इट परमिशन ॲडेक्वाईट डिफ्युजन असेल, ऑस्मोसिस असेल आणि किंवा फिल्ट्रेशन, ह्या प्रोसेस त्यामुळे इझिली होऊन जातात. दिस स्क्वायमस इपिथिलियम हॅविंग अ व्हेरी थिन मेम्ब्रेन अँड इट परमिट दी adequate diffusion, osmosis and filtration process are the easily processing. It lines the heart, blood vessels and lymphatic vessels and alveoli of the lungs. मग ह्या स्क्वायमस इपिथिलियम कुठे प्रेझेंट आहेत? तर स्क्वायमस इपिथिलियम आर द प्रेझेंट इन द हार्ट पार्ट्स, देन ब्लड व्हेसल्स, देन लिम्फॅटिक व्हेसल्स अँड अल्व्हेली ऑफ द लंग्स. लंग्समध्ये जे काय अल्व्हेलीज प्रेझेंट आहे, त्या अल्व्हेली पण स्क्वायमस इपिथिलियम टिश्यूपासूनच बनलेल्या असतात. दिस इज दी स्क्वायमस इपिथिलियम. देन क्युबाइडल इपिथिलियम, सेकंड टाइप्स ऑफ द सिंपल इपिथिलियम, क्युबाइडल इपिथिलियम. दिस क्युबाइडल इपिथिलियम का नाव दिलं त्याला, तर इट इज द मेडअप ऑफ क्यूब शेप सेल. इट्स हॅविंग अ क्यूब शेप सेल, सो दॅट्स नेम कॉल्ड ॲज क्युबाइडल इपिथिलियम. इट इज अ मेडअप ऑफ क्यूब शेप cell arranged on a basement membrane. It performs functions of secretion and absorption.
ह्या क्युबायडल इपिथिलियमचं काम काय आहे, तर एखादा पार्टचं सिक्रिशन किंवा एखाद्या केमिकलचं सिक्रिशन करायचं आहे किंवा एखादा सबस्टन्सचं ॲब्सॉर्प्शन करायचं आहे, तर त्यांचं काम आहे क्युबायडल इपिथिलियमचं. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ग्लँड्युलर इपिथिलियम अँड इट इज प्रेझेंट इन सिम्पल ग्लँड्स. जे काय सिम्पल ग्लँड्स आहेत त्या ग्लँड्समध्ये ह्या सिम्पल क्युबायडल इपिथिलियम प्रेझेंट असतात. यांचं काम काय आहे, तर सिक्रिशन आणि ॲब्सॉर्प्शन करायचं आहे. सिक्रिशन म्हणजे काहीतरी एखादं केमिकल सिक्रिट करायचं आहे किंवा एखादा केमिकलचा पार्ट ॲब्सॉर्प्शन करण्याचं काम ह्या क्युबायडल इपिथिलियमचं आहे. देन थर्ड पार्ट्स कॉलमनार इपिथिलियम. दिस कॉलमनार इपिथिलियम the cells are rectangular like tiny columns like that. These are rectangular like tiny columns and the single layer of such a cell is located on the basement membrane. मग ह्या कॉलमनार इपिथिलियम सेल्स किंवा टिश्यूज कुठे सापडतात, तर ह्या टिश्यू आपल्याला इट इज फाउंड लाइनिंग इन द GIT म्हणजे गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक अँड सिक्रिट म्युकस. म्हणजे GITचा जो पार्ट आहे स्टमकचा, तर तिथं आपल्याला ह्या कॉलमनार इपिथिलियम सेल्स सापडतात. सच म्युकस सिक्रेटिंग कॉलमनार इपिथिलियम सेल्स अँड कॉल्ड ॲज गॉबलेट सेल्स. ह्या ज्या काही कॉलमनार इपिथिलियम सेल्स आहेत, ह्या कॉलमनार इपिथिलियम टिश्यूज काय करतात, तर म्युकस सिक्रिशन करण्याचं काम यांचं आहे. जे काय म्युकस आहे हे म्युकस सिक्रिशन करण्याचं काम ह्या कॉलमनार इपिथिलियमचं आहे. म्हणून ह्या ज्या काही सेल्स आहेत का ज्या म्युकस सिक्रेट करतात त्यांना म्हटलं जातं गॉबलेट सेल्स. यांना काय म्हटलं जातं, दिस आर कॉल्ड ॲज अ गॉबलेट सेल्स. देन नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द सिलिएटेड इपिथिलियम. आता सिलिएटेड इपिथिलियम म्हणजे काय, द सिलिएटेड सेल पोजेसेस हेअर लाईक प्रोसेस कॉल्ड ॲज द सिलिया फाउंड इन अप्पर रिस्पायरेटरी ट्रॅक अलॉंग विथ गॉबलेट सेल. रिस्पायरेटरी ट्रॅकमध्ये गॉबलेट सेल विथ त्याला सिलिया लाईक पार्ट आहे. कसा हेअर लाईक स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे त्या सेलला, त्यामुळे त्याला नाव दिलं आहे सिलिएटेड इपिथिलियम टिश्यू. दिस सिलिएटेड सेल पोजेसेस हेअर लाईक प्रोसेस कॉल्ड सिलिया अँड इट इज फाउंड इन अप्पर रिस्पायरेटरी ट्रॅक अलॉंग विथ गॉबलेट सेल. आता हे गॉबलेट सेल सिक्रेट द म्युकिस अँड विच इज स्प्रेड विथ द हेल्प ऑफ सिलिया. हे जे काय आहेत गॉबलेट सेल्स, ह्या गॉबलेट सेल तर सिक्रिशन करतात म्युकसचं, पण हे म्युकस सिक्रिशन केल्यानंतर जे काय आपण वरती येते ते म्युकस, तर ते कसं येईल, याला स्प्रेड कसं करायचं आहे, तर गॉबलेट सेल सिक्रिट द म्युकस अँड विच इज स्प्रेड विथ द हेल्प ऑफ दिस सिलिया. ह्या सिलियामुळे काय होते, वरती ते म्युकस येत असतं. सो दॅट इट मूव्ज टुवर्ड्स द माउथ टू बी स्वॉलो ऑर स्पीट आउट. म्हणजे जी काय थुंकी म्हणतो आपण, ते थुंकी तयार करण्याचं काम ह्या गॉबलेट सेलचं आहे आणि त्यांना स्प्रेड करण्याचं काम ह्या सिलियाचं आहे. म्हणून यांना म्हटलं जातं सिलिएटेड इपिथिलियम टिश्यू. सो दिस इज दी सिलिएटेड इपिथिलियम टिश्यू अँड बिकॉज द नेम हेअर लाईक प्रोसेस कॉल्ड ॲज सिलिया अँड फाउंड इन अप्पर रिस्पायरेटरी ट्रॅक अलॉंग विथ गॉबलेट सेल दॅट हॅव्हिंग अ सिक्रेशन ऑफ द म्युकस अँड स्प्रेड विथ द हेल्प ऑफ सिलिया अँड सो that it moves towards the mouth to be swallowed or spit out. This is the simple epithelium class. Then compound epithelium. Compound epithelium containing that having composed of the multiple layer of cell. आता the difference between mainly simple and compound. The simple cell having only single layer cell and the compound epithelium tissue it's having a multiple layer of the cells. And it is further divided into stratified and transitional epithelium. तर त्यामध्ये stratified epithelium it can be further divided into stratified squamous epithelium, stratified cuboidal epithelium and stratified columnar epithelium. So one by one discuss here stratified squamous epithelium. These are the stratified squamous epithelium. The deepest layer of the cells are columnar in shape, and as they grow towards the surface, they go on becoming flattened. As the cell move upward, their blood supply restrict, and they become dehydration, shrunken, and hardened. त्या सेलपर्यंत जर ब्लडचा सप्लाय रिस्ट्रिक्शन झाला तर त्यावेळेस त्या सेल्स कशा होतील, डिहायड्रेशन होतील, श्रकन होतील किंवा हार्ड होतील. इट कॅन बी केरेटनाइज अँड
or non-keratinized containing. The non-keratinized epithelium does not contain keratin and remain moist only. These are the squamous stratified squamous epithelium tissue. These are the stratified squamous epithelium tissue. It's a deepest layer of the cells are in a columnar shape. As they grow toward the surface, they go on becoming flatten. वरती ते काय होतात, फ्लॅटन शेपमध्ये जातात. ॲज द सेल मूव अपवर्ड देअर ब्लड सप्लाय रिस्ट्रिक्ट. जेव्हा वरच्या साईडला जर ब्लडचा सप्लाय रिस्ट्रिक्शन झाला तर त्यावेळेस त्या टिश्यू त्या सेल ह्या डिहायड्रेशन होतील, श्रकन होतील किंवा हार्डन टाईप होतील. ह्या टिश्यूमध्ये केराटाईन किंवा नॉन केराटाईन प्रेझेंट असतं आणि ज्या नॉन केराटाईन्स आहेत त्या एपिथिलियममध्ये केराटिनचं कंपाऊंड नसतं, त्यावेळेस ते रिमेन दॅट ओनली मॉइस्ट. देन नेक्स्ट ट्रान्झिशनल इपिथिलियम. दिस इज द स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम अँड देन ट्रान्झिशनल इपिथिलियम. आता ट्रान्झिशनल इपिथिलियममध्ये काय होतं आहे, इट इज कंपोज हॅविंग अ सेव्हरल लेयर्स ऑफ पियर शेप सेल्स. दिस इज द ट्रान्झिशनल इपिथिलियम. इट इज अ व्हॅरिएबल इन ॲपॅरन्स. याचा ॲपॅरन्स जो आहे तो व्हॅरिएबल आहे. इन रिलॅक्स स्टेट इट लुक लाईक स्ट्रॅटिफाईड क्युबायडल इपिथिलियम. This having a basement layer, it's a relaxation state and it like stratified cuboidal epithelium, and when stretched the cells become squamous shape. जर ह्या टिश्यू ज्यावेळेस रिलॅक्सेशनच्या स्टेजमध्ये असतील त्यावेळेस त्यांचा जो टाईप आहे तो आहे स्ट्रॅटिस्फाईड क्युबायडल इपिथिलियम, आणि ज्यावेळेस त्या टिश्यू किंवा सेल स्ट्रेच असतील त्यावेळेस त्यांचा शेप स्क्वायमस शेप येतो. मग हा नेमकी ट्रान्झिशनल इपिथिलियम टिश्यू कुठं फाउंड होतात, तर जनरली फाउंड इन अ प्लेस वेअर एक्सपान्शन इज निडेड. जिथं एक्सपान्शनची गरज आहे तिथं ह्या टिश्यू प्रेझेंट असतात. लाईक दॅट युरिनरी ब्लॅडर. युरिनरी ब्लॅडरमध्ये एक्सपान्शनची गरज आहे, त्यामुळे युरिनरी ब्लॅडरमध्ये ट्रान्झिशनल इपिथिलियम टिश्यूपासून युरिनरी ब्लॅडर तयार झाले आहे. सो देन नेक्स्ट second types mainly, this is the all about the epithelium tissue, all over the epithelium tissue. The second point or the second types mainly nervous tissue. तर नर्वस टिश्यू काय आहे, तर नर्वस टिश्यू इट्स अ मेडअप ऑफ नर्व सेल्स. ह्या काय नर्वस टिश्यू आहेत, इट्स अ मेडअप ऑफ दी नर्व सेल्स और इट इज ऑल्सो नोन ॲज न्यूरॉन्स अँड न्यूरोग्लिया. द न्यूरॉन्स और नर्व सेल इज मेडअप ऑफ. आता हे नर्वस सेल आहे किंवा नर्व सेल असेल किंवा न्यूरॉन्स असतील, इट्स अ मेडअप ऑफ सेल बॉडी लाईक दॅट शो दिस फिगर. सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्रायटिस, ॲक्झॉन अँड नर्व एंडिंग, ऑल धिस पार्ट हॅविंग टू प्रिपेअर दी नर्वस टिश्यू. ज्यावेळेस हे सर्व सेल एकत्र येतील त्यावेळेस दी नर्वस टिश्यू. हा त्या नर्वस टिश्यूचा पार्ट्स आहे वन बाय वन. The neurons or nerve cell is made up of the cell body, axons and dendrites. Once stimulated by particular stimuli, nerve cell carries impulses, nerve action potential to other neurons, muscles or gland. ह्या नर्व सेल काय करतात, इम्पल्स पास करण्याचं काम करतात, नर्वचं ॲक्शन पोटेन्शियलचं काम करतात. कुठून कुठपर्यंत, टू अदर न्यूरॉन्स, दुसऱ्या एका न्यूरॉन्सपासून दुसऱ्या न्यूरॉन्सकडे, एका न्यूरॉन्सपासून दुसऱ्या मसेलकडे किंवा ग्लँड्सकडे. न्यूरॉन्स और नर्व सेल्सबद्दल माहिती बघूया. द नर्व सेल्स कॅन बी डिवायडेड इन टू सेल बॉडी, डेंड्रायटिस, ॲक्झॉन अँड ॲक्झॉन टर्मिनल. ह्या नर्व सेलमध्ये काय आहे, सेल बॉडी आहे ज्यामध्ये न्यूक्लियस आणि अदर ऑर्गनल्स असतात. डेंड्रायटिस आहे, ॲक्झॉन आणि ॲक्झॉन टर्मिनल. तर सेल बॉडीमध्ये काय, तर सेल बॉडीमध्ये इट कंटेन्स न्यूक्लियस पार्ट अँड अदर ऑर्गनल्स आर द प्रेझेंट इन द सेल बॉडी. देन डेंड्रायटिस, these are input portion of neurons. These are usually short and highly branched and each nerve cell contain many dendrites. ना dendrites कशाला म्हणायचे बघा. This is the parts of dendrites. These dendrites are the input portion of the neurons. Neurons एक input portion आहे आणि हा जो काय आहे तो शॉर्ट आणि हायली ब्रांचेस असतात. हा शॉर्टली पार्ट आहे आणि त्याला ब्रांचेस दिलेला आहे. आणि ईच नर्व सेल कंटेन मेनी डेंड्रायटिस. एका नर्व सेलला भरपूर काही अशा नर्व सेल्स आहेत प्रेझेंट, ते डेंड्रायटिस प्रेझेंट आहेत. देन सेकंड पार्ट आहे ॲक्झॉनचं. ॲक्झॉन जनरली ईच नर्व सेल कंटेन सिंगल ॲक्झॉन
ॲक्झॉन किती आहे एका नर्व सेलला? फक्त एकच प्रेझेंट आहे आणि तो थिन आहे, लॉंग आहे, सिलेंड्रिकल प्रोसेस आहे, इज अ मेजर आउटपुट पोर्शन ऑफ दी न्यूरॉन. आता ह्या नर्व सेलचा इनपुट पोर्शन कोण आहे? डेंड्रायटिस. आउटपुट पोर्शन कोण आहे? ॲक्झॉन. आता ॲक्झॉनचा हा पार्ट आहे पूर्णपणे. जनरली इच नर्व सेल म्हणजे प्रत्येक नर्व सेलला एक सिंगल ॲक्झॉन प्रेझेंट आहे, जो की तो थिन आहे, लॉंग आहे आणि सिलेंड्रिकल प्रोसेसमध्ये आहे आणि इट इज दी मेजर आउटपुट पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन्स. आता यावरती द मेम्ब्रेन ऑफ ॲक्झॉन इज कॉल्ड ॲज ॲक्झोलेमा. याच्यावरती जे काय मेम्ब्रेन दिलेलं आहे ह्या ॲक्झॉनवरती, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी ॲक्झोलेमा अँड विच कंटेन्स ॲक्झोप्लाझम. त्यामध्ये काय असतं? ॲक्झोप्लाझम असतात. मोस्ट ऑफ द ॲक्झॉन्स आर सराउंडेड बाय शीट ऑफ फॅटी मटेरियल्स कॉल्ड मायलिन शीट. याला एक जी कव्हरिंग आहे त्या कव्हरिंगला म्हटलं जातं मायलिन शीट. अँड फर्दर धीज मायलिन शीट अँड पार्ट्स ऑफ ॲक्झॉन नॉट कव्हर बाय मायलिन शीट are covered by neurolema, a delicate membrane, and contain a series of Schaumann cells. These are the parts like that. The membrane of an axon, च्या ॲक्झॉनला मेम्ब्रेन आहे त्याला म्हणलं जातं ॲक्झोलेमा. आणि त्या ॲक्झोलेमा कशापासून बनतं? तर ॲक्झोलेमा विच कंटेन ॲक्झोप्लाझम. आणि मोस्ट ऑफ द ॲक्झॉन्स आर सराउंडेड बाय शीट ऑफ फॅटी मटेरियल कॉल्ड मायलिन शीट. बरेच जे काय ॲक्झॉन्स आहेत हे ॲक्झॉन्स सराउंडेड त्यांना कशापासून तयार झाले? तर शीट ऑफ फॅटी मटेरियल, आणि त्यामुळे त्यांना म्हटलं जातं मायलिन शीट. पण असे बरेच आहेत. द फर्दर धीज मायलिन शीट अँड पार्ट्स ऑफ ॲक्झॉन नॉट कव्हर बाय मायलिन शीट. बऱ्याच ठिकाणी मायलिन शीट त्या नर्व्सला कव्हर नाही आहे. आर कव्हर बाय मायलिन शीट, आर कव्हर बाय न्यूरोलेमा, डेलिकेट मेम्ब्रेन अँड कंटेन अ सिरीज ऑफ शॉमॅन सेल असतात त्यामध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे ॲक्झॉन टर्मिनल. This is the responsible for transmitting the signal. This is the part of nerve ending or axon terminal. हा मेनली पार्ट आहे का जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ द सिग्नल. आणि जे काही न्यूरॉन्स आहेत, न्यूरॉन्स आर बेसिकली 3 मेनली टाईप्स लाईक दॅट सेन्सरी, जो काही सेन्स आला आहे त्यावरती मॅन्युप्युलेट करून ब्रेनकडे पाठवणार. मोटार मीन्स ॲफरंट न्यूरॉन, म्हणजेच मेंदूकडून त्या सेन्स ऑर्गनपर्यंत माहिती पाठवण्याचं जे काम आहे ते मोटार करतात, मोटार न्यूरॉन्स करतात. आणि ज्या ऑर्गन्सपासून मेंदूकडे पाठवतात त्याला म्हणलं जातं सेन्सरी न्यूरॉन्स. आणि एक आहे इंटरकॅलेटेड न्यूरॉन्स. दिस इज दी ॲक्झॉन टर्मिनल. अँड लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लियामध्ये काय होतं आहे? तर दिस इज डू नॉट जनरेट ऑर कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस बट फ्रॉम हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ CNS, दॅट इज कॉल्ड ॲज द न्यूरोग्लिया. अँड दे कॅन डिवायडेड अँड मल्टिप्लाय. ते फॉर्म सपोर्टिंग नेटवर्क अँड ॲसिस्ट द न्यूरॉन इन मेनी फंक्शन. हे ओनली एक काय सपोर्टिंग नेटवर्क आहे न्यूरोग्लियाचं. इट कॅन डू नॉट जनरेट एनी इम्पल्सेस, नॉट कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस बट फ्रॉम half of the quantity of CNS. They can divided and multiply of this neuroglia and they form only supporting network and assist the neurons in many functions. This is the nervous tissue like that this show, but in 3D like shape are the showing this. This is the nucleus. This is the nucleus branches called dendrites. This axon, then axon terminal, and last is the nerve ending. This is the chapter tissue is halfly completed, and in next lecture we are going to discuss about connective tissue and muscle tissue. Thank you so much.